सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। धोरण 9 विषय गुजराती विषयांक निबंध लेखन। मारू नाम मास्टर मोहम्मद हुसैन। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे निबंध लेखन केवी रीते लखवुं, तेनी अंदर कई कई बाबतोनुं ध्यान राखवुं, केवी रीते निबंध आगळ वधारवो तेना विषे माहिती मेळवीशुं अने केटलाक नमूनाओ छे आपणी पासे निबंध लेखनना ते पण आपणे जोईशुं। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે આગળ વધીએ છીએ। હવે આપણે જોઈએ કે કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ। તો નિબંધ લેખન લખતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દાઓ, એમાં પહેલું છે કે કોઈ એક વિષયને વિચારીને પસંદ કરો। થાય છે એવું આપણી સાથે કે જ્યારે આપણે પરીક્ષામાં બેસીએ છીએ તો ત્યારે 3-4 વિષય આપણી સામે હોય છે, તો તમને કયો વિષય સૌથી સારો આવે છે તે પહેલાં વિચારી લો અને પછી તેને લખવાનું શરૂ કરો। बीजू रूपरेखा। निबंधनी काची रूपरेखा उत्तर पत्रना छेल्ला पाना पर तैयार करीने तमाम मुद्दाओने क्रम में गोठवो। कोईपण विषय तमे पसंद करी लीधो पछी तेना विषे एक नानी रूपरेखा तैयार करी लो मुद्दा वाइज, अने पछी तेने विचारो कि कयो मुद्दो मारे आगळ मूकवो छे, कयो पाछळ, कया क्रम में मूकवो छे, ते विचारीने पछी तमारे लखवानुं शरू करवुं जोईए। हवे आपणे जे 3 महत्वना मुद्दाओ छे ते जोईशुं। तेनी अंदर आपणे वधारे ध्यान राखवानुं छे। तो एनी अंदर अ छे आरंभ। कई रीते आपणे निबंधनो आरंभ करीशुं। तो निबंधनी शरूआत आकर्षक अने विषयलक्षी होवी जोईए। जो माता विषे तमने निबंध पूछवामां आव्यो होय तो तमे तेनी शरूआत पिताथी करी शकता नथी। तो तमारे विषयने लक्षीने ज तमारे जे शरूआत है ते करवानी है, आकर्षक होवी जोईए। वाँचवावाळाने पहलाथी ज पसंद पड़ी जवुं जोईए। मध्य भाग, जे वच्चेनो पेरेग्राफ होय छे 3-4 ते विषयलक्षी चर्चा करवी, महत्वना तमाम मुद्दाने संक्षेप में आवरी लेवो। जे पण तमे विषय छे तेनी उपर तमारे जे बीजा पेरेग्राफ छे ते होवा जोईए, मध्य भाग होवो जोईए। अने जेटला पण मुद्दाओ तमे बनाव्या छे ते संक्षेपमां नाना नाना मुद्दाओ तैयार करीने तेने तमारे लखवानुं छे। क अंत, तेनो अंत केवो होवो जोईए। 1-2 असरकारक वाक्यों में निबंधनुं तात्पर्य जणावो। केम तमे निबंध लख्यो छे ते पण तमारे जणाववुं पड़शे। अने आनी अंदर एवुं थाय छे, निबंधमां तमे कोईक कवि होय तेनी सारी पंक्तिओ के कोईक सारा वाक्यो तमे लई शको छो अने ते लेवा ज जोईए। तेनाथी तमारा निबंधमां थोड़ीक छाप सारी पड़े छे। निबंधना 4-5 परिच्छेद होवा जोईए। परिच्छेद एटले के पेरेग्राफ होवा जोईए। एनाथी पण वधारे होवा जोईए पण आनाथी ओछा न होवा जोईए। निबंधनी भाषा व्याकरणनी दृष्टिए शुद्ध होवी जोईए। सरल शब्दों उपयोग थवो जोईए। योग्य विराम चिन्ह मूकवा जोईए। अने छेल्लुं जे छे तेनो मुद्दो के निबंध में विचार के भावनी दृष्टिए पुनरुक्ति न थाय तेनुं ध्यान राखवुं जोईए। एक ज वाक्य, एक ज भाव तमारे वारंवार प्रगट करवानो नथी। तेनी पुनरुक्ति एटले के फरीथी ते वस्तु आवी जोईए नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, आटला मुद्दा तमे ज्यारे परीक्षा में बेसो अने त्यारे तमे निबंध लखो तो आ मुद्दाओ तमारे याद राखवाना छे। हवे आपणे केटलाक नमूनाओ छे आपणी पासे सरस निबंधना, तो ते आपणे जोईए। आपणी पासे पहलो निबंध छे कि जो हूँ वडाप्रधान होऊं तो। अत्यारे आपणा वडाप्रधान जे छे नरेंद्र मोदी, तो आवी ज रीते तमे कोई दिवस वडाप्रधान बनी जाओ तो तमारे शुं करवुं जोईए तेना विषे आपणे निबंध लखवानो छे। हवे जो आपणे आगळ जोयुं कि निबंधमां कई कई बाबतो ध्यान राखवी पड़े, तो पहले काची रूपरेखा बनावी पड़े छे। तो जो आपणी पासे एक रूपरेखा छे आपणी पासे, तेनी अंदर मुद्दाओ छे। 1 भूमिका, एटले के तमे प्रारंभ केवी रीते करशो। बीजुं वडाप्रधानना कर्तव्य बाबतनी मारी जाणकारी, तमने कई कई जाणकारी छे, वडाप्रधान कयुं कयुं काम करे छे ते विषे तमारे लखवानुं छे। वडाप्रधान बनवा हूँ शू करीश, तमारे कई कई तैयारी राखवानी छे। अने वडाप्रधान थया पछी हूँ शू करीश, अने जो तमे वडाप्रधान बनी जाओ तो तमे जनता माटे अने भारत देश माटे शू करी शको छो ते पण तमारे लखवानुं छे। अने उपसंहार एटले के अंत। तो आटला मुद्दाओ तमारे आखा निबंधमां तमने जोवा मळशे। तो आपणे आगळ निबंध पर जईए। तो आपणे निबंध शरू करीए छे। कहेवामां आव्युं छे के टुंडे टुंडे मतिर भिन्ना, एटले के अक्कले अक्कले अथवा तो बुद्धिए बुद्धिए लोकोना विचार अलग होय छे। ए न्याये प्रत्येय जनु जीवन ध्येय एक होतुं नथी।
प्रत्येक जन एटले के दरेक व्यक्तिओनुं जीवन ध्येय एक होतुं नथी। बधाओना विचार अलग छे, बधाओने कंईक इच्छाओ अलग छे, नथी होई शके पण नहीं। ते पसंदगी तो अवलंबे छे पसंद करनारना वय, ज्ञान, स्वभाव, बुद्धि अने संयोग पर। अने जो तमारे ओळखवुं होय कोई व्यक्तिने के शुं बनवा मांगे छे तो आटली वस्तुओ तमारे ध्यान राखवी पड़शे। कोई इच्छे छे वैज्ञानिक के कवि थवा, तो कोई इच्छे छे के पत्रकार हों, तो मन होय तो माळवे जवाय। मानव मात्र में कंईक बनवानी महत्वाकांक्षा मारी कल्पनाथी तमे हसवुं आवशे। एक खूब साची हकीकत छे के वडाप्रधान थवुं आजना जमाना में कपरू काम छे। साची बात छे के वडाप्रधान बनवुं खूब ज अघरू छे। प्रधानमंत्री थवा माटे तो जोईए असाधारण प्रतिभा, ज्ञान, लोकसेवा अने लोकप्रियता। भारत लोकशाही देश छे। वडाप्रधान बनवानी मारी कल्पना साकार थाय तो मारे सौ प्रथम मारा साथीदारोनो विश्वास लेवो जोईए। जेटला पण कार्यकर्ताओ छे पहेला आपणे एमनो विश्वास जीतवो पड़े तो तमे आगळ वधी शको छो। तेमनामां शिस्त, संघ भावना तथा सहकार उत्पन्न करवा जोईए। संप, प्रामाणिकता, निडरता, खेलदिली जेवा उमदा गुणों साथे मारा साथीओमां उत्पन्न करवा जोईए। साराए देश में शांति, सत्य, प्रेम, अहिंसानुं साम्राज्य स्थापाय तेवा प्रयत्नों करवा जोईए। आजना मोटा भागना नेताओ वडाप्रधान सुद्धा आम जनताथी निमुख बनता जाय छे, तेमनाथी दूर जता जाय छे। तेम कोई बीजुं ज काम करता होय छे, जनताओने वधारे महत्व के वधारे ध्यान आपता नथी। तो अहींया आपणे एवुं बनवानुं नथी। चूंटणीना समये प्रजाने आपेला वचनो भूली जाय छे। घणा बधा नेताओ तमारा घरे पण आवता हशे के अमने वोट आपजो, अमे तमारा मोहल्लामां पाणी लावीशुं, वीजળી लावीशुं। बस आ ज्यारे चूंटणी थाय छे त्यारे ज आ बधा वचनो तेमने याद होय छे। चूंटणी पूरी थई गया पछी आ वचनो कोई याद राखतुं नथी अने चूंटाया पछी पोतानी दुनियामां मस्त रहे छे। उद्घाटनोने भाषणोमांथी ऊंचा आवता नथी। कोई जग्या पर उद्घाटन करवा जाय छे, कोई जग्या पर भाषणों आपे छे, बस भाषणों मात्र आपवा माटे होय छे, ते लोको तेनी उपर अमल करता नथी। बेकारी अने गरीबीनी विश्वव्यापी समस्या आजे देशने पतनना मार्गे धकेली रही छे। आजे गरीबी अने बेकारी एटली वधी गई छे पूरा विश्वनी अंदर कि आपणो समाज कि आपणो देश आजे पतन एटले के पड़वाना रस्ता पर, पाछळ जवाना रस्ता पर आवी गयो छे, आगळ वधवाना रस्ता पर नहीं। प्रधानमंत्री बन्या पछीनुं मारुं प्रथम कर्तव्य मारी आवी घणी बधी जे देशनी समस्याओने हल करवा पाछळनुं हशे। अने जो हूँ एक दिवस माटे वडाप्रधान बनी जाऊँ अथवा तो मारो जे कार्यकाल होय तेनी अंदर जो हूँ वडाप्रधान बनी जाऊँ तो सौथी पहला जे आवी समस्याओ छे तेने हल करीश। जो हूँ वडाप्रधान बनीश तो संरक्षण ने सौथी वधु महत्व आपीश। रक्षा जे छे रक्षा विभाग तेने सौथी वधारे महत्व आपीश। रूपियानुं अवमूल्यन, विदेशी हुडियामणनी तंगी, दाणचोरी, नफाखोरी, काळुं नाणुं, भ्रष्टाचार वगैरे केटलीक समस्याओने देशना अर्थतंत्रने छिन्न भिन्न करी नाख्युं छे। जो हूँ वडाप्रधान थईश तो देशनुं वधु उत्पादन थाय अने खेती तथा उद्योग में भारे उत्पादन थाय एवा प्रयत्नों करीश। पहला तो जेटली पण कूटेवो छे के कुरिवाजो छे तेने पण आपणे दूर करवुं जोईए। जे भ्रष्टाचारो छे के भ्रष्टाचारीओ छे तेने पण आपणे दूर करवा जोईए। अने जे खेती, आपणो भारत देश खेती प्रधान छे तो तेनी उपर वधारे महत्व आपीश। विदेशी मालनो बहिष्कार, स्वदेशी मालनी झुंबेश द्वारा हूँ देशना अर्थतंत्रने ऊँचું लावीश। मारी विदेशी नीति विश्व बंधुत्व तथा वसुधैव कुटुंबकमना सिद्धांत पर आधारित हशे।
જો હું વડાપ્રધાન બનીશ તો હું મારું વ્યક્તિગત જીવન સાદું રાખીશ, આમ જનતાની ફરિયાદો સાંભળીશ, દુષ્કાળ, વાવાઝોડું, ધરતીકંપ, રેલવે સંકટ જેવી કુદરતી આફતોના સમયે વડાપ્રધાનના ફંડમાંથી મોટી રકમ દાન આપીશ, દેશના કાયાકલ્પ કરીશ અને દેશમાંથી ગરીબી, બેકારી, મોંઘવારી, ભૂખમરો, અન્યાય, ભ્રષ્ટાચાર દૂર કરવા પ્રયત્ન કરીશ. શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિકારીએ ફેરફારો લાવીશ. મારામાં શ્વાસ હશે ત્યાં સુધી ભારતનું સાર્વભૌમત્વ અખંડિત રહેશે. દેશમાં રામ રાજ્ય સ્થપાય તેવા પ્રયત્નો કરીશ. તો જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કે જો હું વડાપ્રધાન બનું, તમને પરીક્ષામાં નિબંધ પૂછાય તો તમે તમારા વિચાર લખવાના છે કે તમે વડાપ્રધાન બન્યા પછી શું કરશો, જે આપણે આ નિબંધની અંદર જોયું. તો હવે આપણે આગળ જે આપણો નિબંધ છે તેને આગળ વધારીએ. હમણાં તો આ એક કલ્પના છે. મારી વાસ્તવિક સ્થિતિનો વિચાર કરું તો ત્યારે મને મારી કલ્પના પર હસવું આવે છે, પરંતુ સ્વતંત્ર ભારતવાસી પોતાના સ્વપ્નોને સાકાર કરવા માટે પૂરો સ્વતંત્ર નથી શું? જો આપણે આપણા સ્વતંત્ર વિચારોને ભારત દેશમાં આપણા સ્વપ્નોને સાકાર કરવું હોય તો પહેલાં આપણે પણ સ્વતંત્ર થવું પડશે. કોઈએ સાચું જ કહ્યું છે કે ચાઇલ્ડ ઇઝ ધ ફાધર ઓફ નેશન. ભારત લોકશાહી દેશ છે. વડાપ્રધાન બનવાની મારી કલ્પના સાકાર થાય તો મારે સૌપ્રથમ મારા સાથીદારનો વિશ્વાસ લેવો જોઈએ અને તેમના શિસ્ત, સંઘભાવના તથા સહકાર ઉત્પન્ન કરવા જોઈએ. અને આવી રીતે આપણે આપણા ભારત દેશનું ભલું કરી શકીએ છીએ જ્યારે આપણે ભારતના વડાપ્રધાન બની જઈએ તો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સરસ મજાનો આપણો એક ટૉપિક છે કે જો હું વડાપ્રધાન બનું. નિબંધ અહીંયા તમારો પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે જે બીજો નિબંધ છે તેની તરફ આગળ વધીએ. મારો પ્રિય તહેવાર. તો આપણે નિબંધ પર આવીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભારત દેશ જે છે તે તહેવારો માટે જાણીતો છે અને આપણે પણ ઘણા બધા તહેવારો ઉજવીએ છીએ. તો એમાંથી મારો પ્રિય તહેવાર કયો તે વિશે આપણે નિબંધ જોઈએ. આપણે વર્ષ દરમિયાન અનેક ધાર્મિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય તહેવારો ઉજવીએ છીએ. તહેવારોથી આપણા જીવનમાં નવી તાજગી અને ઉમંગ આવે છે. આ તહેવારોનો ફાયદો છે. બધા તહેવારોમાં મારો પ્રિય તહેવાર ઉત્તરાયણ છે. તમારો અલગ હોઈ શકે છે, પરંતુ અત્યારે મારો જે પ્રિય તહેવાર છે તે ઉત્તરાયણ છે. ઉત્તરાયણનો તહેવાર 14મી જાન્યુઆરીએ ઉજવાય છે. આ ડેટ ફિક્સ છે. દર વર્ષે 14 જાન્યુઆરી જ હોય છે. ઉત્તરાયણ એટલે પતંગનો તહેવાર, આબાલ વૃદ્ધનો પ્રિય તહેવાર. દિવાળી પછી ઉત્તરાયણની તૈયારી શરૂ થઈ જાય છે. ધંધાદારીઓ પતંગ બનાવવાની અને દોરીને માંજા પાવાની પ્રવૃત્તિ જોરશોરથી શરૂ કરી દે છે. બાળકો પણ રજાના દિવસે પતંગ ચગાવવાનો આનંદ માણી લે છે. ઉત્તરાયણની આગલી રાત્રે બજારમાં મોડે સુધી લોકોની ભીડ જોવા મળે છે. લોકો પતંગો અને દોરીની ધૂમ ખરીદી કરે છે. રાત્રે પતંગોને કિન્ના બાંધી તૈયાર રાખે છે. ઉત્તરાયણના દિવસે લોકો સવારે વહેલા ઉઠી તૈયાર થઈ અગાસી કે ઢાબા પર પહોંચી જાય છે. સૂરજ દાદાનું સ્વાગત આજે પતંગોથી કરવામાં આવે છે. થોડા જ સમયમાં આકાશ રંગબેરંગી પતંગોથી દીપી ઉઠે છે. કાકા, કાટા, લપેટ, લપેટની બૂમો સંભળાય છે. આકાશમાં જાણે પતંગ યુદ્ધ જામે છે. પતંગ રસિયાઓ ગોગલ્સ પહેરી પતંગ ચગાવે છે. તેની સાથે કેસેટોનું ઘોંઘાટિયું સંગીત પીરસાય છે. ક્યાંક ઢોલ નગારા પણ વાગતા જોવા મળે છે. પતંગ રસિયાઓ ઘેલા બની ઉત્તરાયણનો આનંદ માણે છે. તેઓ પતંગ ચગાવવાની સાથે તલના લાડુ, ચીકી, શેરડી, બોર,
વગેરે ખાવાનું આનંદ માણે છે. આબાલ વૃદ્ધ આ તહેવારોનો આનંદ મન ભરીને માણે છે. સરકાર પણ પતંગોત્સવ યોજે છે. આ તહેવારોનું ધાર્મિક મહત્ત્વ પણ છે. તલના લાડુમાં સિક્કા મૂકી તેનું ગરીબોને દાન થાય છે, જે ગુપ્ત દાનનો મહિમા બતાવાય છે. ગાયને ઘઉં, બાજરીની ઘૂઘરી અને ઘાસ ખવડાવાય છે. મને પતંગ ચગાવવાનો ઘણો શોખ હોવાથી ઉત્તરાયણ મારો પ્રિય તહેવાર છે. આ દિવસે અમે 8-10 મિત્રો મારા ઘરના ધાબેથી પતંગ ચગાવીએ છીએ. ગમે તેવા પતંગ મારાથી ચગી જ જાય છે. પેચ લડાવવામાં પણ હું એક્કો છું. એક્કો એટલે કે 1 નંબર છું. અમે રાત્રે ટુક્કલ ચઢાવી આનંદ માણીએ છીએ. ટુક્કલ એટલે કે કંડીલ જેને આપણે કહીએ છીએ. વાસી ઉત્તરાયણના દિવસે પણ હું પતંગ ચગાવવાનું ચૂકતો નથી. એટલે મારા મન ઉત્તરાયણ એટલે કે તહેવારોનો રાજા. તો મિત્રો, આ એક સરસ મજાનો એક નિબંધ અહીંયા તમારો પૂર્ણ થાય છે કે મારો પ્રિય તહેવાર, મારા મતે મારો પ્રિય તહેવાર ઉત્તરાયણ છે. તો હવે આપણે આગળ એક બીજો નિબંધ જોઈએ. હાય રે મોંઘવારી. અત્યારના સમયમાં સૌથી લાગુ પડતો કોઈ નિબંધ હોય તો આ જ છે. તો આપણે જોઈએ નિબંધ કેવો છે. વધતી જતી મોંઘવારી એ આપણા દેશની સૌથી ગંભીર સમસ્યા છે. મોંઘવારીની કારમી ભીંસને લીધે દેશના ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકોનું જીવન દુષ્કર બની ગયું છે, એટલે કે ખરાબ બની ગયું છે. અનાજ, કઠોળ, ચા, ખાંડ, શાકભાજી કે સાબુ જેવી જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુઓના ભાવોમાં થતા બેફામ વધારાથી આજે સામાન્ય માનવીઓ ખૂબ પરેશાન છે. નિરંકુશપણે વધતી જતી મોંઘવારી દેશના અર્થતંત્રને પણ ખોરવી નાખે છે. આપણા દેશની 70%થી પણ વધુ વસ્તી ખેતી પર નભે છે, એટલે કે જીવે છે ખેતી પર. છતાંય દુષ્કાળ કે અતિવૃષ્ટિને કારણે અનાજની અછત ઊભી થાય છે. ત્યારે અનાજના કાળા બજાર અને સંગ્રહખોરી ફૂલે ફાલે છે. અનાજના ભાવ વધે તેની સીધી કે આડકતરી અસર તમામ ઉદ્યોગ ધંધા પર થાય છે. કામદાર વર્ગ મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો માંગે છે. એ ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે ઉદ્યોગપતિઓ પોતાના ઉત્પાદનોની કિંમતો વધારે છે. આમ મોંઘવારીનું વિષચક્ર ક્રમશઃ બધા ક્ષેત્રોને આવરી લે છે. તો આવી રીતે મોંઘવારી વધે છે. અહીંયા તમને કંઈક ચક્ર બતાવવામાં આવ્યું છે. તો આપણે આગળ જોઈએ. ઘણીવાર આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ભાવોની વધઘટ પણ દેશમાં મોંઘવારીના માટે કારણભૂત બને છે. દાખલા તરીકે આરબ દેશ એટલે કે અરબ કન્ટ્રી ખનિજ તેલના ભાવોમાં અવારનવાર વધારો કરતા રહે છે. તેથી આપણા દેશમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ વગેરે આદિના ભાવો વધે છે. આની સીધી અસર વાહન વ્યવહાર ઉપર થાય છે. રિક્ષા, ટેક્સી, ટ્રકો વગેરેના ભાડા વધે છે. પરિણામે સમગ્ર બજાર પર મોંઘવારીની અસર થાય છે. તો મિત્રો, આવી જ રીતે મોંઘવારી વધે છે. કોઈક એ ઉત્પાદન કરનાર હોય તે પોતાનો ભાવ કેમ વધારે છે, તો એનું એક ઉદાહરણ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ. એની અંદર ઘણીક વાર એવું થાય છે કે કોઈ કંપની છે, તે કંપની પોતાના ભાવ વધારે છે. તો કેમ વધારે છે? તો એની પાછળ ઘણા બધા એવા કારણો હોય છે. ધારો કે કોઈ જે જગ્યા પરથી માલ લેતો હોય તેણે જ ભાવ વધારી દીધા હોય, અથવા તો જે કર્મચારીઓ છે તે સેલેરી વધારવાની માંગ કરતા હોય, અથવા તો જે સાધનો છે, સામગ્રી છે, તેનો ખર્ચો વધારે થઈ જતો હોય. તો તે આ બધો ખર્ચો ઉઠાવવા માટે પોતાનો જે માલ છે, જે પ્રોડક્ટ છે, તેના અંદર ભાવ વધારે છે. તો આવી રીતે ભાવ વધારો થાય છે અને મોંઘવારી વધે છે. શાળા કોલેજોમાં પ્રવેશ અને ભણતરના ખર્ચ વધ્યા છે. ઉપરાંત ગણવેશ અને પુસ્તકો, ગણવેશ એટલે કે જે ડ્રેસ હોય છે તે સ્કૂલ ડ્રેસ, અને પુસ્તકો ખરીદવા માટે પણ વાલીઓએ ઠીક ખર્ચ કરવો પડે છે. આમ
દિન પ્રતિદિને વધતી જતી મોંઘવારી સામાન્ય માનવી માટે કોઈ જીવલેણ રોગ જેવી ભયાનક બની ગઈ છે। જીવલેણ રોગ એટલે કે જેનાથી તમારો મૃત્યુ થઈ શકે છે, જીવ લઈ શકે છે તેવો રોગ આજે સામાન્ય વ્યક્તિ હોય તેના માટે આ જે મોંઘવારી છે તે બની ગયું છે। આવક અને ખર્ચના છેડાને માંડ ભેગા કરતા કરોડો મધ્યમવર્ગી લોકો મોંઘવારી વધતા કઈ વસ્તુઓના વપરાશમાં કાપ મૂકવો એટલે કે જે વસ્તુ કામની છે તેનો જ ખાલી આપણે ઉપયોગ કરવો, જે બીજી વગર કામની વસ્તુઓ છે તેનો ઉપયોગ છોડી દેવો, એને આપણે કહીએ છીએ કાપ મૂકવો। અથવા તો જે વસ્તુ તે વાપરે છે તેની અંદરથી પણ થોડુંક બચાવીને મૂકવું, તેને પણ આપણે કાપ મૂકવો કહી શકીએ છીએ। એની વિમાસણામાં મુકાઈ જાય છે એટલે કે વિચારોમાં પડી જાય છે। ગૃહ કંકાસ, સામાજિક અશાંતિ અને આપઘાતના બનાવોના મૂળમાં કેટલીક વાર મોંઘવારી પણ જવાબદાર હોય છે। ઘણીક વાર લોકો આત્મહત્યા પણ કરી લે છે, જેમ કે આપણા જે દેશના ખેડૂતો છે તે પણ ઘણીક વાર આ પગલું ઉઠાવે છે। ઘર કંકાસ થતો હોય પૈસાના લીધે તો પણ આ મોંઘવારીના લીધે જ થાય છે। તો આવા ઘણા બધા જે બાબતો છે ઘણી બધી તેના ઉપર પણ આપણે ધ્યાન આપવું જોઈએ। મોંઘવારીના વિષ ચક્રથી દેશને બચાવવા માટે સરકારે ખેતીના વિકાસને અગ્રિમતા આપવી જોઈએ। જો અહીંયા કેટલાક ઉપાયો બતાવ્યા છે કે કઈ રીતે આપણે મોંઘવારીથી બહાર નીકળી શકીએ છીએ, તો એમાં પહેલો ઉપાય એવો જ છે કે સરકારે ખેતી પર વધારે ધ્યાન આપવું જોઈએ। દુકાળ કે અતિવૃષ્ટિના સમયે ખેતી પર વિપરીત અસર ન થાય એવા ઉપાયો યોજવા જોઈએ। કાળા બજાર, સંગ્રહખોરી અને ભ્રષ્ટાચાર જેવા અપરાધો સામે કડક હાથે કામ લેવું જોઈએ। મોજ શોખની વસ્તુઓના ઉત્પાદન કરતાં જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓનું ઉત્પાદન વધે એ માટે વિશેષ પ્રયાસો કરવા જોઈએ। ગૃહ ઉદ્યોગો અને લઘુ ઉદ્યોગોના વિકાસો દ્વારા ઉત્પાદન અને રોજગારીની તકો વધારીને મોંઘવારીને અંકુશમાં લઈ શકાય છે। હડતાલો, બંધ, કામચોરી વગેરેથી દૂર રહીને લોકોએ સહકારની ભાવના કેળવવી જોઈએ। વેપારીઓ તેમજ ઉદ્યોગપતિઓએ પણ સમાજ પ્રત્યેની પોતાની ફરજ સમજીને ભાવ સપાટીને સ્થિર રાખવા શક્ય એટલો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। જે કોઈ પણ માલિક છે દુકાનનો કે જે કોઈ કંપનીનો, તેણે પણ ભાવ થોડોક સમતલ રાખવો જોઈએ કે બધા જ લોકો તે પ્રોડક્ટ ખરીદી શકે। મોંઘવારી આપણા સૌના સુખ, સમૃદ્ધિ અને પ્રગતિનો સૌથી મોટો શત્રુ છે। જો તમારે સુખી રહેવું હોય તો તમારે મોંઘવારીને નિપટાવવું પડે, તેનાથી દૂર આવવું પડે, તો આવું થઈ શકતું નથી। તો આ આપણો શત્રુ છે। આપણી સુખ, સમૃદ્ધિ અને પ્રગતિ, જે આપણો ડેવલપમેન્ટ છે તેનો પણ તે શત્રુ છે। એ અંકુશમાં આવશે તો જ દેશનો સર્વાંગી વિકાસ થશે। સર્વાંગી એટલે કે બધા જ પાસાઓમાં દેશનો વિકાસ થશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આગળ જોઈએ તો અત્યાર સુધી આપણે 3-4 નિબંધો જોયા। તેની અંદર તમને ખૂબ જ સરસ માહિતી મળી કે કેવી રીતે નિબંધ લખવો જોઈએ, કયા કયા મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે, અને સાથે સાથે આપણે કેટલાક નમૂનાઓ જોયા તેની અંદર તમને ખબર પડી હશે કે કેવી રીતે નિબંધની જે રૂપરેખા છે તે તૈયાર થાય છે અને તે રૂપરેખાને આધારે કઈ રીતે નિબંધ તૈયાર થાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમારે કેટલાક નિબંધો ઘરેથી લખવાના છે। તો તેમાં પહેલો વિષય છે પ્રદૂષણ, બીજો વિષય છે એક પુસ્તકાલયની મુલાકાત અને ત્રીજો છે ભ્રષ્ટાચાર। જો મિત્રો, ખૂબ જ સરળ આવા ટૉપિક તમને મેં આપ્યા છે। પ્રદૂષણ કેમ ફેલાય છે, કયા કયા પ્રકારના પ્રદૂષણો ફેલાય છે, તેના પાછળ કયા કયા કારણો છે અને તે કારણોને કઈ રીતે આપણે દૂર કરી શકીએ છીએ, તે બધું તમારે આ જે પ્રદૂષણનું નિબંધ છે તેની અંદર તમારે દર્શાવવાનો છે, લખવાનું છે। બીજું છે એક પુસ્તકાલયની મુલાકાત। ધારો કે તમે કોઈ દિવસ કોઈક લાઇબ્રેરી, પુસ્તકાલય ગયા હોય તો ત્યાં તમે શું જોયું, કયા કયા પુસ્તકો જોયા, કયા કયા વિષયો પર પુસ્તકો જોયા,
તેની અંદર તમને કયો પુસ્તક સૌથી વધારે ગમ્યું, તમે તેને કેમ વાંચ્યું, તેની અંદર કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ હતો, તે બધી જ વાત તમારે લખીને દર્શાવવાની છે. અને ત્રીજું છે ભ્રષ્ટાચાર. ભ્રષ્ટાચાર આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કેમ થાય છે, કેવી રીતે થાય છે અને તેને કઈ રીતે દૂર કરી શકાય છે તે પણ આપણે જાણીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 3 વિષયની ઉપર તમારે નિબંધ લખીને લાવવાનું છે. જ્યારે પણ આપણે મળીશું ત્યારે આ 3 નિબંધ આપણે ચેક કરીશું. તો તમારા બધાએ તમારી જે ગુજરાતીની નોટબુક છે તેની અંદર આ નિબંધ તમારે લખવાના છે. ત્યાં સુધી તમે પણ આ બધા જે ટૉપિક છે તે વાંચીને તેની ઉપર અમલ કરો. સાથે સાથે બીજાઓને પણ આ જે વિષયો છે તેના વિશે માહિતગાર કરો, ઇન્ફોર્મ કરો તે લોકોને પણ. તો આપણે અહીંયા રોકાઈએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આભાર.